Good morning. My name is Michael Mansour, and I am the Director of Developer Platforms and Technologies. I'm honored to be here. I'm honored to get 1 hour of your valuable time to listen into what exactly is Microsoft doing these days and get an appreciation for the future. If we talk about innovation and we talk about creativity, we want to know what's coming. And as a company, we are transforming a great deal. We're doing things like opening up things that we're doing, not just now, but for 2016, and I'm very proud and happy to share that with you today. I love interruptions, I love questions, I love the hard and provocative questions. I enjoy doing speakerships a great deal, and again, I'm happy to be here with the SCA. So I'm just going to take a few minutes to talk about where is Microsoft these days, what exactly are we focusing on, what is our mission, how has it changed since the days of Bill Gates, and then jump right into some really imaginative and cool technologies. We'll look at HoloLens, the Surface Hub, and we'll spend some time talking about cloud and address some of the challenging topics around cloud. So our CEO is a gentleman by the name of Satya Nadella. Satya does go through great lengths at walking through our 3 pillars. The first one is to build the intelligent cloud. The second one is to reinvent productivity tools, because when you think of Microsoft, you want to think of having the best productivity tools on the planet. And the third one is to create more personal computing. So when we talk about the opportunity around more personal computing, it's about having great devices, having great PCs and tablets and desktop computers. If we look back to our experiences from many years ago, we've been using Windows XP and Windows 7, later transitioned to Windows 8, and now we're at Windows 10, and I understand that the SCA is slowly moving into the Windows 10 world. Windows is the foundation for personal computing. With XP, we sold over 1 billion licenses of XP. Already we're at 140 million copies of Windows 10 sold and counting, and we have some very bold aspirations around Windows 10 to bring that to 1 billion. Now, how do you get exactly to 1 billion? It's a really big number. And there's some great people out there that do great things outside of the Microsoft world. So in order for that to happen, we have to unify the operating system experience. So whether you have a phone like this phone, a Windows phone, or you have a PC like the one I'm using here, or a tablet computer, or as you see on the bottom right-hand side, you have an IoT device, you have the HoloLens, which I'll talk about later on, and I'll talk about IoT for that matter. And you have the Surface Hub on the bottom left-hand side. It really needs to be one operating system. Now, why is one operating system meaningful in the context of innovation? Why is that important? And the simple reason is developers are costly people. Developers are expensive to have in your organization. The challenge of building many apps or websites or compatibility is costly to companies. So we imagined Windows 10 to be the one OS with one app that works across a multitude of devices. So that same application that you write for your PC computer can work on any of these experiences. And that's the direction that we're heading as a company, to reach 1 billion devices. And so when you create that application, it looks like this. Whether you're on a phone, on the left-hand side, this is Skype. And on the right-hand side, it's exactly the same application. So it may sound like a trivial exercise, but the time that we spent between Windows 8 and Windows 10 to make this happen was extraordinary. We made sure that we made life less costly for our partners and for our customers. The next one is around Office, and we want to make sure that as a mission from Microsoft, we give you the best productivity tools on the planet to do more and achieve more. And what I like with Office is that it's very, very extensible. So if you want to work with a third-party tool, you want to innovate and build a layer on top of Office, you certainly can. We recently announced at GITEX a layer of Uber, so you can actually see your Uber booking inside of your Outlook. And there are countless plugins that you see on the bottom left-hand side and right-hand side to add some cool, meaningful extensions into Office.
maybe it's not doesn't sound like a big deal, but a lot of people live in Office, live in Outlook, spend time on Excel, spend time on PowerPoint like I'm doing now. And so this platform, really kind of the core of everything that we do around productivity, is so important. And we make Office, specifically Office 365, extensible for all developers. And the last one, I'm not going to spend too much time on it now because there's a whole section dedicated to Azure later on. But Azure is the big investment from Microsoft. And Azure today is now in 19 data centers. We have the most number of data centers in the world, more than Google has, more than Amazon has, more than anybody has. We've made a sizable investment in the billions of dollars to make sure that we have a platform that accelerates your business, disrupts your business. And I'll spend a considerable amount of time talking about cloud, because cloud is a controversial topic, and I want to make sure we hit it head on so that when you leave the room today, you feel comfortable about where we all stand on the cloud. Now, I'll park that for later. How many here have heard of Surface Hub? Okay, so no hands. So that's actually, oh, we have one person. It's actually a good sign, a few people. If you walk into a conference room today, one of the biggest challenges that we hear from customers is connecting their PC to a projector. Another big challenge that we get is whiteboarding. I mean, you would think that these have been solved many years ago. They haven't, right? So a lot of companies have come back to Microsoft and said, is there anything you can do to make the conference room experience a much better experience, facilitate things for us? And that's exactly what Surface Hub does, and I'll share a video with you shortly. Surface Hub redefines the conference room experience. You are now in a situation where you can come into a room, you have a big touch screen on the wall that is either 55 inches or 84 inches, and it is a full-out PC. Windows 10 supported with Office capabilities on it, so no more need for cables and running your HDMI to your TV set and trying to get your audio visual conferencing to work and connecting through Skype through many devices and the dongle and Miracast. That's all gone. Right, that's the intent of this. But we also want to bring the collaboration experience to you so that you can go up to this device and touch the device, write on the device, and actually get very productive with it. Right, be able to use Skype on it to conference with other people. Have a device intelligent enough to know that when you've come into the room, it senses you're there. When you leave the room, it knows you've left the room. And that's exactly what this is. And that was introduced and demonstrated to Sheikh Mohammed and GITEX by our GM and my manager, Samar Abul Taif. And we showcased a few things to Sheikh Mohammed and Sheikh Saif. And this is one of the things, and I'll actually play a video of that to you now. We want every meeting to be great, where things just click, where ideas flow and work gets done. The problem is, technology hasn't been designed for the way we want to work together until now. With Microsoft Surface Hub, you can unlock the power of the group. You can walk up and share your ideas on a canvas as big as your imagination. You can touch the data you need to make key decisions on the spot. And anyone can pick up a pen to help drive the conversation. It's a platform that brings the tools you rely on to the center of the discussion and lets you interact in new ways. Whenever you need, you can bring the right person into a critical session. Meetings become more engaging and productive, and you can take your ideas with you when you leave the room. So make every meeting great. Introducing Microsoft Surface Hub. Unlock the power of the group. At the GITEX event, we actually ran into the CEO of Souk.com. He frequented our stand, had his management team with him, and saw his Souk.com app, which is available on the phone, but since we support Universal Windows apps, that phone can carry it, that app, and that app works on a Surface Hub. So he saw all of his merchandise on the Surface Hub and was enthralled by the experience and took many selfies with the Surface Hub. It was an interesting moment. But I think is a testament to what is possible. We actually have a dedicated facility in
Portland, Oregon, just to build Surface Hub devices. Production is underway now. We will have this device available in the early to middle part of 2016. So people tell us, you don't have a roadmap. I have a roadmap. We have this device coming out. Demand in Dubai is overwhelming for this. We have a lot of people that are asking for it yesterday. So that's one innovation I wanted to share with you. Let's go to something even cooler than this. I didn't think that the HoloLens would be as big an ordeal as it has become. HoloLens is coming out next year, and I actually get queries every day. I mean, every day from customers for this device. They think I have them on my desk. I don't have them on my desk. I wish I did, because I wouldn't share them. I keep them for myself. For those of you who don't know what HoloLens is the new PC experience that is a wearable, right? It is a disruption in the industry for the PC experience. And you can see on the right-hand side, there's no cables, there's no cameras, there's no tethering to a phone or a PC. It's a full-out PC experience. And we announced HoloLens in April of 2015. And HoloLens is, you could look at it like an extension of Xbox, and it will be very popular with Xbox, because I can see a lot of kids, I can see my kids putting this device on and having augmented experiences, but I think it's going to have a lot of business applications based on what we're hearing from our own customers. So in principle, you've probably heard of Oculus Rift from Facebook. The world of innovation is transitioning from mobility and IoT, and I think over the next few years we're going to see a lot of virtual reality as part of that wave. And the HoloLens is a combined real and virtual experience that you wear. So the issue that I see today with a lot of virtual reality devices is that you're shielded from the world. You put it on and you're just kind of in this other place. This device, I see exactly what I see right now, but with an augmented experience. So here are a few screen pics. On the top right-hand side, if you have kids, maybe they've played Minecraft. So here's instead of being constricted on Minecraft to a single screen that's a 40 or 50-inch screen, your living room becomes Minecraft. And now you have lava flowing out of the wall. Your coffee table turns into a gaming center with goblins and creepers and castles that fill up the room, essentially. And the top left-hand side is kind of an art gallery. Somebody is building a spaceship with a palette. You may or may not be able to see that, but it's a palette there. And the bottom left-hand side is a person who's in his own room and can see the weather forecast. And this is kind of the same thing. So here's somebody in his, what appears to be his kitchen. The screen that you see is not a TV. That's actually an app like Windows Media Player or VLC that's playing a movie. And you can expand that, literally with your fingers, expand it and have a wall-sized movie playing on one side, Skype on the other, weather forecast in the bottom. You can see something like Wunderlist on the top right-hand side, which is your vacation to-do list and your recipes. And this really is a canvas that you can shape. If the question is, I didn't talk about how participants can go out and make changes and edits to the device. Think of it like, so here's a device, this is a PC, it's a touch screen. It is like a very big PC with collaboration tools, but with many more touch points. So we now support 100 simultaneous touch points. So if you're 4 people on a big device, you can simultaneously do edits, make changes, and connect to a Skype conference. But I only saw people going up to the screen to be able to make changes, but not from their own remote locations. For example, if I'm sitting in a different country, or if I'm sitting at my desk while the conference takes place downstairs. If you're remote, you can do one of 2 things. You can have either another Surface Hub to conference, or you can do it from a PC. So if let's say your team is together, working together, and I'm working remotely, I can get on that Skype call. I just need me because I'm alone, but then you're 5 people, 7 people, and then that would be captured inside the Surface Hub camera. There are many cameras. There's a camera and many sensors on the Surface Hub to detect people, so you can actually build applications around those sensors. SharePoint meeting sites. Tell me some more about the SharePoint meeting sites. Because there's a site template in SharePoint. Every time you do a meeting, you create a meeting site and you put that on the... Oh, content. You mean document content? Yeah, it's content. Like there's... my question is that, is it extensible? Like, can we develop software on top of Surface Hub? You can. The short answer is it's a PC.
and you can write an application on your own PC and push it to Surface Hub. It'll behave in the same manner. The most common application we see for what you're talking about is the split screen, because again, it's multi-user. So one screen would be your documents, SharePoint. Another one could be Skype. Another one could be a browser. Again, it's an 84-inch screen, so you can have a lot of simultaneous content. And each person is working on their own application. It's a really different and powerful collaboration tool. We would like to extend our gratitude and appreciation for Mr. Michael for his contribution in UAE innovation. And as a sign of appreciation, I will call Mr. Yusuf Al-Awadi to hand you a trophy from SCA. يعني نبدأ سريعا. 23 سنة في وزارة التربية والتعليم، 5 سنوات في وزارة الداخلية، 7 سنوات في الإعلام، فحصيلة جيدة. 35 سنة من الخبرات، لعلها تكون بإذن الله عز وجل مقتطفات من هذه الخبرات التي أنا أعتقد أنها راح تنفع في موضوع الابتكار. وإن كنت يعني أنا أظن أن يعني ما سأقدمه في هذا المجال سيكون مفاتيح فقط أو صفات ووصايا سريعة، خصوصا أن الوقت ضيق جدا في هذه العجالة بإذن الله تبارك وتعالى. هل تدعموني قبل ما أبدأ في موضوع الابتكار لابد أن نستوعب أن نحن عشنا في مجموعة حقب تاريخية. كنا في فترة فيها في تصاعد، وفي فترات أيضا كنا في نزول، وعندنا طموح أن احنا تصاعدنا الآن اللي ماشيين عليه بإذن الله عز وجل يستمر بقوة أفضل مما كانت عليه فترات النهضة القديمة في عصورنا التاريخية. لكن قبلها لابد أن نستوعب أن في كارثة موجودة، فنقول في حقب تحتاج إلى قفزات لابد أن نستوعب فيها أن في خلل لابد أن نعالجه. أنت لما تروح للدكتور تقول له دكتور أنا تعبان، شو يسوي؟ يبدأ يتحسس مكان الألم، صح؟ وأحيانا الألم قاسي وهو يهوس بحيل، شوي شوي يعور، حسب الله. فأحيانا تروح للدكتور تقول له هني يعورني، فيهوس بحيل يبغى يتأكد هذه زايدة دودية ولا زين في جرح هني، فيفتح الجرح شوي شوي دكتور يعور. هي بس لازم أعرف إنه في ويع هنا، في مكان فيه خلل عشان أعرف شو أداويه، شو أعطيه من الدواء. فنحن نقول في خلل، والدليل إن العالم العربي في الوقت اللي الدول في الغرب قاعدة تحتفل بوفاة آخر أمي، ما زال الوطن العربي نصف سكانه أميون. العالم يحتفل، في ألمانيا يحتفلوا في قبل أكثر من 15 سنة بوفاة آخر أمي، ونحن للحين نصف سكان العالم العربي أميين، معناها عندنا خلل كبير. المسألة الثانية أن الإنفاق على البحوث في دول أرقام فلكية، وفي دول ما راضية تنفق على البحوث أبدا. هذه أذكر سمعت قصة لواحد أن الدكتور اللي كان يشرف على رسالة الدكتوراه ماله باكستاني، فيقول يوم جينا في مناقشة دكتوراه لابس كرفتة أمريكية، فأقول له ليش؟ قال لأن أعطوني الجنسية الأمريكية. ليش أعطوك الجنسية الأمريكية؟ قال لأني قدمت لهم مجموعة أبحاث. قال له طيب مجموعة الأبحاث ليش ما قدمتها هناك؟ قال ما حد قبلها. اليوم أسمع في الإذاعة بأمر من الشيخ محمد بن راشد مضاعفة ميزانية الأبحاث 3 مرات. فقلنا فرصة، يلا اشتغلوا في موضوع الأبحاث اللي سبقونا فيها. إسرائيل تنفق على البحوث 20 ضعف ما تنفقه الدول العربية كلها، يعني في عندنا خلل لابد أن ننتبه له. براءة الاختراع في 2001 الدول العربية كلها فيها 70 براءة اختراع عام 2001، بينما اليابان فيها 35,000 براءة اختراع. أمريكا فيها، شوفوا الأرقام بس، أمريكا فيها حول 99,000 براءة اختراع، ألمانيا 12، حتى تايوان نحن يوم نقول هذا الانعال مو باص الانعال ايش؟ لا تايوان، حتى تايوان 6,500 براءة اختراع، ونحن كل الدول العربية فيها 70 براءة اختراع، معناها عندنا خلل لابد أن ننتبه له. الناتج القومي لدولة إسبانيا عام 2001 أكبر من إنتاج. يا جماعة الخير، ترى العالم العربي في خلل كبير.
مبيعات جنرال موتورز أكبر من الناتج المحلي لأكبر دولة إسلامية، فيها أكثر من 220 مليون نسمة. هذه الدولة شركة واحدة تشتغل أكثر منهم. مبيعات سوني أكبر من الناتج القومي لمصر. هذا الخلل خلانا نشعر أن ترى يا جماعة الخير انتبهوا، وبكل لاهين في بعض المسائل اللي أصلا ما قاعدة تطوركم ولا تقدمكم ولا قاعد تقدم شيء لهذه الأمة. واحد من الأعراب التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، يعني اشتامر. فقال له ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي. أنت الحين جاي تقابل قمة الهرم في الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قمة الهرم في الدولة الإسلامية. تخيل واحد الآن يروح يقابل رئيس الدولة يقول ايش تامر؟ طال عمرك ناقة وكم شاة كذا ونسوي لنا عزبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل. قصة عجوز بني إسرائيل فيها موعظة وعبرة للإنسان العاقل الواعي، أن يوم بتطلب لا تطلب أشياء بسيطة، اطلب أشياء كبيرة. فقالوا يا رسول الله ومن عجوز بني إسرائيل؟ قال لما أمر الله موسى بالخروج ببني إسرائيل من مصر كل ما سلكوا طريق تاهوا ضيعون. فقالوا يا نبي الله إن نبي الله يوسف أوصانا إذا خرجنا من مصر ناخذ جثمانه معنا، فلذلك احنا ما قادرين نطلع، الله ما جعل لنا طريق، ما نفذنا وصية النبي. فقالوا أين قبر يوسف؟ قالوا لا تعرفه إلا امرأة عجوز، وحدة باجية من هالعيايز تعرف المكان. قال جيبوها. يا بنت الناس وين قبر يوسف؟ قالت ما أقول لكم إلا تعطوني طلبي، هذه فرصة الآن أنا بطلب طلب. قال لها طيب ايش تامرين؟ كم تبين؟ قالت لا أريد أن أكون معك في الجنة، أنا طلبي كبير. في هذا الوقت هي قاعدة تطلب من النبي، معناها تبغى، وهي فرصة مو فرصة. سامعين قصة الوليد بن طلال مع المذيعة اللي قالت له أنت كيف صرت كذا؟ فطلع لها تشيك قال لها اكتبي المبلغ اللي تبين. قالت لا ما هيك بدي، أنا ما حكيت هيك يعني. قال لها كيفش؟ قال لها هي فرصة لو استغليتيها كان اليوم انت مليونيرة، حطي 10 مليون ما حد يسألك، حطي 50 مليون منو بيسألك؟ فهي فرصة، هذه فرصة الآن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فموسى قال لها ايش تامرين؟ قالت أكون معاك في الجنة. قال هذا ليس بيدي سامحيني. فأوحى الله إلي أن أعطيها بغيتها. خلاص أنت مع النبي. وين قبر يوسف؟ فدلتهم على بركة ماء، قالت تحت هذا الماء قبر يوسف عليه السلام. فأخرجوا قبر يوسف وأخذوه عليه السلام معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة شوفوا العيوز لما طلبت شيء كبير، لا تخلون طموحكم صغير. دائما الطموح والآمال هي التي تصنع ما سنتكلم عنه في معنى الابتكار. فاحنا نقول أنت اجتهد أنك تصنع من نفسك شيئا تكون فيه بإذن الله عز وجل صاحب إنجاز. احنا الكارثة اللي نعيشها أن احنا عيشنا أنفسنا في أوهام من الداخل، وأغلقنا على أنفسنا الصندوق وقلنا كلوز ما في مجال نطلع، خلاص هذا إطار وضع لي. الكيس من استفاد من غيره. نحن نستفيد من كل شيء، حتى الحيوانات نستفيد منها. نعم الله عز وجل في القرآن قال ايش؟ إن لكم في الأنعام لا عبرة يستفيد منها الإنسان المؤمن والعاقل. ماذا أريد بالابتكار؟ شو يعني ابتكار؟ أول شيء ما أدري في ناس سبقوني تكلموا في هذا الموضوع. الابتكار مأخوذة من كلمة بكر. نحن نقول مبكر، ها؟ اي ما شاء الله قايم مبكر يعني قبل الناس. فنحن نقول نحن نبغى نسبق. الله عز وجل في القرآن يقول لنا والسابقون السابقون. يعني شوف حتى لما قسم البشر الله عز وجل قال ايش؟ واصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة. اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين. لا حبيبي، في ناس طافوا حتى اصحاب اليمين، انا مواطن صالح موظف متميز ماشي بادارتي. لا حبيبي، في ناس قدام. والسابقون السابقون اولئك المقربون، قدام. فهذا بكر يعني سبق الاخرين، تقدم عليهم. فاحنا نقول الابتكار يعني انك تبكر على اي حدث من الاحداث قبل الناس، في
في أي صناعة، في أي تطور، إحنا مشكلتنا مبدعين بس في إيش؟ في التقليد. فإحنا نقول لا، نحن مشكلتنا في التقليد شطار. نحن نقول تقليد صيني، نحن حتى في حياتنا صرنا نقلد في كل شيء. نحن نقول لا، بكروا، قدموا على الناس، استعجلوا عليهم. ليش أنا أبغى أبكر؟ ليش أبغى أبتكر؟ ليش أبغى أكون لي دور ريادي في حياة الناس؟ أبغى الناس تقول يا أخي هذا تقدم علينا. أنا اشتغلت في وزارة التربية والتعليم موجه 14 سنة. في فترة 14 سنة كنت في مقابلات المعلمين. في معلمين ومعلمات في المقابلات يجي بس جايب شهادته ويجي بيحضر المقابلة، وفي معلمين ومعلمات جايبين شغل، مشتغلين من قبل، مدرس علوم جاي يعني تراني مسوي ابتكارات، رابط أشياء، مسوي صناعات. هذا قبل الناس مجهز. الإنسان المبتكر إنسان فاعل في قيادة المستقبل، يعني ما واقف مكانه، وإنما الناس تمشي وهو قدامها، الناس تمشي وهو قدامها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن معاذ قال معاذ يأتي يوم القيامة أمام العلماء رتوة بحجر. يعني العلماء إذا مشوا معاذ قدامهم رتوة بحجر، يعني ارمي حجر، شوف الحجر وين يوصل، يعني هم يمشون وهو سابقنهم. حتى العلماء مو الناس العاديين. نحن نبغى نعيش كذا، نحن حتى العلماء، حتى الصانعين، حتى المبتكرين، نحن نبغى نكون قدامهم، ما نكون وراهم، ما نكون تبع. نبغى نتخلص من 3 مسائل مهمة جدا، هاي قرأتها في صيد الخاطر. يقول لا يمكن أن تتقدم لا في حياتك الدينية ولا الدنيوية إلا إذا تخلصت من 3: عوائق وعلائق وعوائد. نافعا في دنيا الناس، الإنسان المبتكر يفيد الآخرين، لأن الابتكار ليس شيئا شخصيا وإنما أمرا يفيد العالم، يفيد الآخرين. سامعين عن فضيل بن عياض؟ فضيل بن عياض شو يسمونه؟ يسمونه عابد الحرمين، صح؟ طواع، شيخ، كله عبادة ودين. وعنده صديق ثاني اسمه أبو إسحاق. أبو إسحاق هاي عبادته قليلة. فكانوا إذا سئلوا من أفضل، أبو إسحاق ولا الفضيل بن عياض؟ ايش رايكم انتم، الانسان العادي ولا المطوع هاك اللي مقطع السيايد؟ مقطع السيايد. فيقول لا، ابو اسحاق رجل عامه، يعني مشغول في خدمه الناس، يسوي للناس ويتحرك للناس ويروح هذا افضل. خير الناس انفعهم للناس. الناس في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس عيال الله، احبهم الى الله انفعهم لعياله. يعني الناس عالة على الله، محتاجين لله سبحانه وتعالى. فأنت تبغى تكون قريب من الله، تبغى الله سبحانه وتعالى يحبك، انفع هؤلاء الناس. كيف تكون نافع في دنيا الناس وأنت ما قدمت لهم شيء؟ قدم شيء حتى تكون نافع في دنيا الناس بإذن الله تبارك وتعالى، تضيف شيئا جديدا إلى حياة الناس. لماذا نحتاج الكلام عن الابتكار؟ أول شيء الله سبحانه وتعالى قال، ذكرنا في القرآن واستبقوا، والسابقون السابقون، أمر من الله عز وجل أن تحركوا، سبقوا الناس، يعني بكروا، سووا شيء قبل الآخرين. المسألة الثانية قلنا أعظم درجة عند الله تبارك وتعالى، لأنه ما يأخذ أجر عمل روحه، وإنما كل الناس اللي استفادت. احنا عندنا بالعامية يقولون لنا ايش؟ بيض الله وجه فلان، ما قصر، الله يرحم والديك. ويقولون من الأشياء الكلمات اللي انتشرت حتى في الواتساب، اجعل من يراك يدعو لمن رباك. لا تعمر الدنيا إلا بأصحاب الابتكارات، أصحاب الإنجازات، أصحاب الأشياء اللي ينهضون بها. المسألة الرابعة، تحقق ذاتك يا أخي، لما يكرمون المخترع الفلاني، المبتكر الفلاني، لما يذكر، لما يعني يحمد بصنيعه، هذا يا أخي حقق ذاته، أوجد لنفسه قيمة في المجتمع. وإن قيل فتى، وإن قيل من فتى خلت أنني عنيت. يعني يقولون منو اللي رفع راسه على طول. نحن في كل شيء الحين بيكرمون فلان فلان، الحين بيرقون ترقيات، ترى جريب فلان فلان، بيروحون برا ترى عندهم دورة، زين شو الفائدة، معروفين اللي بيروحون فلان فلان. أنا تراني أعاني لأني أمر على الوزارات والدوائر وأشوف هالكوارث كلهم. ليش ما تجي؟ دكتور احنا هاي درجتنا ما بناخذ أكثر منها إلا بالدور، لكن أبوي اللي أنتم حطيتوا لأنفسكم هذا الحاجز، ما حققتوا لذاتكم شخصية
تفرض نفسها في واقعها فلذلك لا تلوم الآخرين أنهم يشوفونك متأخر. أوجد شيء يستفيد منه الناس. صفات سريعة بس راح أمر عليها. شوفوا، نحن مهما تكلمنا عن الابتكارات والاختراعات لا ننسى أن نحن أصحاب دين. فأي عمل تريد أن تبدأه لابد أن تكون فيه مخلصا مستعينا بالله، ولا إذا الله ما موفقنك ينطلي واحد يقول جاكو كفار الله موفقنهم هذا جنته وهني بتخلص. أنت تبغى الدارين، سعادة ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة. احنا نبغى الثنتين، فالثنتين ما يكونون إلا إذا كنت مخلصا لله مستعينا به. لما تكون مخلص لله عز وجل مستعين بالله عز وجل، ربي سبحانه وتعالى يكتب لك التوفيق. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت اجعل نيتك لله، ربي سبحانه وتعالى سيبارك وسيوفقك. المسألة الثانية، احنا عندنا ينابيع قوة. ديننا هذا الينبوع الأول لقوتنا. مرة كنت في دورة فقلت اللي بيرن تليفونه بنصادره، نسيت اليوم كان يطلع لي ب5 6 آيفون. التمسك بينابيع القوة، لما تتمسك بكتاب الله عز وجل ربي سبحانه وتعالى يوفقك. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرون. هاي من أعجب القصص اللي قرأتها. عمر بن الخطاب كان يجيب الولاة يقولون تعالوا في حسابات سنوية، فجاء والي مكة فقال من وليت على مكة بعدك؟ قال وليت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ من هو ابن أبزة هذا؟ قال ابن أبزة مولى من موالينا. قال ويحك وليت مكة عبد؟ فقال يا أمير المؤمنين هو أحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بعلومه. قال أحسنت، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرون. اليوم في جامعة نورث كارولينا مساق إجباري التقرب من القرآن، لأنه يعطيهم شيء من الشفافية. لما تصفي الروح تصير حتى الإنتاجية أعلى، حتى الإنتاجية تصير أعلى. الينبوع الثاني لقوتنا نحن في مجتمعنا أن عندنا دولة داعمة. الدولة بتعطيك بس تحرك. في لقاء الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره مع موظفين مصدر، قال لهم إذا انتهى البترول، سمعتوها صح؟ ايش بنسوي؟ شو الثروة القادمة اللي ممكن تقوم عليها بلدنا بعد البترول؟ قال أنتم عقولكم اللي راح تنهض بالبلد، هي اللي راح تطور، هي اللي راح تغير، هي اللي راح يعني. إعلان السنة هاي سنة الابتكار، والشيخ محمد بن راشد البارح يقول إيش؟ قال نحن قاعدين نشتغل على أن نحن ما عندنا بترول. لا تنظرون أن نحن عندنا بترول، لا، نحن دولة ابتكار، تطور، تقدم، صناعات، كل شيء راح يصير عندنا بفضل الله عز وجل. وفيه قاعد يصير، وأشياء أعلن عنها وأشياء ما أعلن عنها قاعدة تتطور مع هالبلد بإذن الله تبارك وتعالى. علو الأماني وعظم الأحلام. احنا أحلامنا بسيطة. إذا تمنى أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له. لا تحط أحلامك صغيرة، خل أحلامك كبيرة، أمانيك عظيمة. مثل الصياد يقول لك اللي يصيد سمكة عودة يعقها، يصيد سمكة صغيرة يجيبها. فقالوا له ليش؟ قال لأن البيت عندنا جدر صغير. زين يجيبها، قطعها، اشتري جدر عود، سوي شيء. لا، عايش. يا ريال القناعة كنز والله ما دمرنا إلا مثل، أنا أعتقد والله أعلم مثل هالمصطلحات اللي لابد أن لما تصير صاحب أماني عظيمة وأحلام كبيرة، كل قائد في مؤسسة يتمنى أنت تكون عنده. يشترونك شرع، تعال ننقلك من هيئة الأوراق المالية، كم يعطونك؟ 70؟ مثال بنعطيك 200 في المؤسسة عندنا. يا الله، مثال، أنا أضرب مثال، ها ما يبي ينقل حد. زين، أنا أحيانا أتندم أن أنا ما قبلت بعض العروض. لما كنت موجه جاني أبو فارس جزاه الله خير ضاحي خلفان جلسة خاصة، أنا كنت موجه المواطن الوحيد في المنطقة. قال شو قاعد إنك في التربية؟
تعال بعطيك نقيب. قلت يا ريال شو نقيب؟ انا ريال هني موجه رئيس مجلس توجيه. قال رايد. قلت يا ريال تلبسني بنطلون قميص. قال بكندوره لين تموت. عروض شيء. مسؤول البعثات في ايرلندا تعال. قلت له يا ريال احيانا انت تقول له يبون يشترونك اذا عندك شيء. عمر بن الخطاب قاعد والصحابه جالسين يقول لهم يلا تمنوا. شو تتمنين؟ سياره بورش كاين. شو تتمنين؟ اي فيلا دورين. شو تتمنين؟ 10 15 مليون. امانينا كذا. عمر بن الخطاب قال لهم انا اتمنى رجال مثل ابو عبيده وسالم مولى ابي حذيفه حتى استعين بهم في اداره الدوله. هذه شخصيات تدير قياديه، فصاروا كانهم حلم وامنيه لعمر. يقول لهم لو سالم مولى ابو حذيفه، سالم مولى ابو حذيفه يعني عبد. يقول لهم لو سالم حي والله ما وليت الخلافه غيره بعدي، لكن مات لانه يعرف شو يعني سالم مولى ابي حذيفه. قدره عجيبه على الانجاز. فلما تصير قدره عجيبه على الانجاز عندك، مهما كان يعني مهما كانت خلينا نقول حتى شهادتك، مهما كانت خبراتك، لكن منجز فوق. زين في ناس صار لهم 35 سنه، هي 35 سنه متسنتين على الكراسي. وهذا الولد انا متخرج من 3 سنين، هي ب3 سنين هذه اعطانا شيء ولا اروع. كنت في وزاره الماليه فاقول لهم اعظم انجاز لها انت شو مدير شو؟ قال مدير كذا. قال درهم الكتروني انا اللي مسوينه. قلت واو هذا الولد قاعد. هاي اللي في الماليه كانوا اول اقول درهم الكتروني عندهم خيال اصلا شو يعني. وايد اشياء احنا ما قاعدين نتخيلها ممكن تصير، بتصير باذن الله عز وجل بتطور عقول، بنهضه عقول باذن الله عز وجل. طيب انتقل اللي بعدها. فرانسيس يقول الامل افطار جيد. الصبح حلو تحلم تحط لك امال، لكن اذا قعدت الامال معك لا بالليل بدون عمل بدون انجاز معناه افطار او عشاء سيء. تريق امل واحلام وكذا، لكن العشاء عباره عن مو بامل واحلام وانما عباره عن انجاز. اللي حلمت فيه الصبح سويته بالليل، انجزته وانتهيت منه. النقطه الخامسه الفخر بالذات. نحن يعني هاي النقطه مسهبين فيها اصلا. نحن يقول كذا نحن كذا نحن نفتخر بالاشياء، ما مشكله افتخروا. كل العلوم كل الانجازات كل الابتكارات كل الاختراعات الاولين سبقونا فيها اجدادنا، واوروبا اخذتها وطورتها وراحت ونحن واقفين. افخر بما كان عليه السابقون واجعل الذين ياتون من بعدك يفخرون بك. نحن اذا متنا اللي بعدنا بيفخرون فينا لازم نحسبها. اذا انجزنا نعم سيفخرون، اما اذا ما انجزنا لن يفخر بنا احد ابدا. 6 وقتي خلص؟ ما حد جاوب صح؟ زين بس عشان الهمة العالية. أعجبني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان العلم في ثريا لناوله رجال من فارس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الفارس لو العلم في النجوم بيروحون يجيبونه. واحد من الشيبان أسلم اسمه النابغة الجعدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسمعنا يا نابغة. قال بلغنا السما مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك منزلا. احنا الحمد لله دولة متطورة كل شيء عندنا، يعني نوقف. هذا في عصر الرسول يقول احنا بالنسب بالأجداد بالآباء وصلنا السماء، لكن نحن نبغى شيء فوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين أبا ليلى؟ تقول وصلت السماء وين بعد تبغى؟ قال إلى الجنة يا رسول الله. ما بنوقف لين ندخل الجنة. فاحنا مهما بلغنا من التقدم والتطور والارتقاء والنهضة والعمران نحن بفضل الله عز وجل نقول نحن أحدث دولة في المنطقة، لكن نحن نفخر نحن الدولة التي يشار لها بالبنان. طيب هاي علامات في علو الهمة، لا يعني الوقت اني اوسع او افصل فيها. ملازمة العلم والعلماء فإنك تسود الناس بالعلم شئت أم أبيت. العلماء حكام الحكام، هكذا كان العلماء يقولون. الحكام حكام الشعوب والعلماء حكام الحكام، لأن الحاكم يستشير منه؟ يستشير العالم، يأخذ برأيه نسوي ولا ما نسوي؟ لا تسوون طريقك ما يصلح، فيتقيد بأمر العلماء
فتقول سبحان الله سووا هني مصنع، فينفذ الحاكم سووا هني مؤسسة، فينفذ الحاكم كأنه إيش؟ يحكم على الحكام. الحسن البصري يقول: وإن مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء. تخيل أعظم شيء في الأمة الشهيد، صح؟ مداد العلماء إنجازاتهم وكتاباتهم وعلومهم توزن بمداد الشهداء. استشعروا هالمعنى واشتغلوا عليه، احتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى، وشوف واحتسب أنك راح تنجز في هذه الدنيا ويكون لك مكانة. العالم يسيد رضا أم أباه، يجيبونه يشلونه ويحطونه في المكان الفلاني. لما محنة أحمد بن حنبل الأنباري قال له كلمة، قال: يا أحمد إنما أنت اليوم رأس والناس لك تبع، رضيت ولا ما رضيت؟ كل الناس يشوفون مديرنا منضبط ولا ما منضبط، مسؤولنا متجدد متطور ولا يطالعونك الناس. انتبه، هذيل اللي في المؤسسة الفلانية اللي هي مؤسسة ريادية أو سيادية، ناس نشيطين ومتجددين ولا ناس بليدين، ناس ميتين، فالناس تنظر إليك. إنما أنت اليوم رأس إذا كان عندك علم والناس لك تبع. إعمال العقل والتفكير وسرعة البديهة بوقت، سامحوني، ما أصحاب القيم والمبادئ هم أصحاب الابتكار والإنجاز. حتى اللي كانت شغلاتهم غلط لكن لأنهم مبدأ انتشروا في العالم. الثورة الفرنسية، الثورة الشيوعية، العدالة والمساواة، هاي معاني قيم. فلما صار عندهم قيم، عندهم مبادئ، الناس أخذت منهم. الثورة الفرنسية كل العالم أخذ منها لأنها جاءت على مبادئ وقيم جميلة جدا. اليابانيين أرادوا يشترون يتعاملون مع مصنع مسافي من الغرير، صح؟ فبياخذون ماي. لما جو بيوقعون قالوا لا بنزور المصنع. زاروا المصنع، خلصوا قالوا خلاص، قال لا بنزور سكن العمال. سكن العمال ايش تبون فيه؟ بنزور سكن العمال، نبغى نشوف تعاملكم معاهم صدق مثل ما يتعاملوا معاه تعامل راقي وكذا ولا بس. أنا حضرت مرة اجتماع لمؤسسة من المؤسسات يحطون الخطة الاستراتيجية وجالس معاهم وكذا، فما أدري واحد منهم قال كلمة، فالمدير يقول له شب شب شب. قلت أنت صكيت الملف حبيبي، أنت من الحين هذا لو عنده أي شيء فيه إبداع فيه ما بيقول مسكين شب شب شب. وين قاعد أنت؟ لازم تتعامل مع الكل بمبدأ حتى يحترمك ويقدرك ويقبل منك ويعينك ويساعدك ويتطور معك، وإلا تتعثر أنت ومؤسستك. آخر شيء، عوائق لابد أن نستشعر أنها إذا موجودة راح نتعطل. معلش سامحوني أخذها بسرعة، الكلام وايد. التردد، عدم توفيق الله سبحانه وتعالى، التردد وعدم الحزم، الخوف من المجهول. ايش بيصير؟ نحن إذا صرنا دولة نووية العالم كله بيتكالب علينا، صح؟ الخوف من المجهول هذا بعبع. عدم القناعة بأهمية المخترعين أو الرواحل أو الناس المتميزة، لذلك ما يكرمون، هاي بعد عائق من العوائق. ضعف الهمة، الخجل من مزاحمة المؤثرين، الشعور بالنقص والدونية. أوروبي، ياباني، نزيد نحن شو بقر، ترى نعرف نسوي مثلهم. نحن هاي مشكلتنا والله العظيم، وايد نستنقص يعني من قدرنا. طيب، أخيرا أقول ما في شيء يأتي بين يوم وليلة، لكن لازم تكون فيك طبيعة الماء الذي يتقاطر على الصخر قطرة قطرة لكنه يغير فيها. حتى في مؤسساتكم قادرين على أن تغيروا، حتى في أنفسكم قادرين على أن تغيروا، تبتكروا، تطوروا، تنجزوا بإذن الله تبارك وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على هممكم بصعب. صلى الله أن يوفقكم ويفتح عليكم ويشرح صدوركم، إن شاء الله أكون خفيف فيما طرحت وقلت. جزاكم الله خير. نشكر الدكتور أحمد المنصوري. والآن مع فقرة التكريم من هيئة الأوراق المالية والسلع لمشاركة في أسبوع إمارات الابتكار، فليتفضل السيد خالد محمود عضو لجنة الابتكار. كفو. هو الشرف، طال عمرك.